पूरी जमाते देवबंदी, पूरी जमाते अहले हदीस को चैलेंज है। एक हदीस सिर्फ तुम जिस दिन ऐसी दिखा दोगे कि जिसमें ये हो कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, खबरदार मेरा मिलाद ना मनाना वरना बिदअती बन जाओगे, मेरे मिलाद का जिक्र भी नहीं करना वरना मुशरिक हो जाओगे। जिस दिन ऐसी कोई एक हदीस दिखा दोगे, खुदा की कसम हम मिलाद मनाना बंद कर देंगे। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। जनाब वेख्या जे मौलवी साहब ने कैसा इस्तदलाल किया है। मौलवी साहब कह रहे हैं कि देवबंदियो भाबियो तुसी नबी दी एक हदीस वहा दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरा मिलाद ना मनाओ ते असी ना मनावांगे। अगर तुसी हदीस नहीं वहा सकदे ते असा मनाना ही मनाना है। मौलवी साहब लंबी चौड़ी गल नहीं करदा, गल मुकदी मकाना वा कि बड़े अफसोस ते दुख की गल है। मैं समझना कि तुसी बड़ी इल्मी शख्सियत हो, बड़े अकलमंद हो, बड़े समझदार हो, तुसी ते बड़ियां माड़ियां ते घटियां गल्लां पे करदे हो। तुसी कह रहे हो कि नबी तो साबित करके आओ, नबी ने फरमाया होए कि मेरा मिलाद ना मनाओ असी ना मनावांगे। पहली बात है कि मौलवी साहब मेरी गुजारिश ये है कि जेड़ा काम नबी के दौर च हुंदा होवे ना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਵੋ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਦੀਸ 'ਚ ਵਹਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਖੁਲਾਫਾ राशिदीन दा, इस पूरे दौर च कोई वजूद नहीं मिलता। ते तुसी कह रहे हो कि नबी तो साबित करो, नबी ने फरमाया कि मेरा मिलाद ना करियो, फर्ज करो। असी तुहानू दलील नहीं वहा सकते, असी तुहाडे मुतालबे दे मुताबिक तुहानू दलील नहीं दे सकते कि नबी ने यह कहा है कि इनू मना कर दवो, रोक दवो। अगर तुहानू असी तुहाडी यह दलील नहीं वहा सकते फिर की साबित होएगा कि तुहाडा अमल करना सही? ऐ साबित होए ना कि तुहाडा अमल करना सही हो गया। हुण मेरी गल सुनियो ध्यान नाल। मिसाल के तौर पर शिया जिहड़े ने अग ते टुरदे ने, तुसीं भी आंदे हो कि यह गलत है, असीं भी आने कि गलत है। तुसीं कहंदे हो शिया नूं कि जनाब अग ते टुरदे हो, यह कुरान हदीस च नहीं, यह अमल शरीयत दा नहीं। ते तुहानू शिया को यह कह दवे कि नबी तो साबित करके भाओ, नबी ने फरमाया होया कि शिया अग ते ना टुरन। क्या तुसीं वहा सकोगे? ना तुसीं वहा सकदे हो ना असीं वहा सकने आ। अगर तुसीं नहीं वहा सकदे फिर मालूम तो फिर यह होया ना कि शिया दा अग ते टुरना जायज़ हो गया है। जिवें तुसीं आंदे हो कि सानू ये हदीस चो हाओ नबी ने मना किया होया मिलाद तो, इन्हें जिहड़े शिया ने वो सानू आंदे ने या तुहानू आंदे ने, नबी तो साबित करो अल्लाह दे नबी ने मना किया होया कि शिया अग ते ना टुरन। अगर तुसीं ते मैं रल के यह हदीस नहीं वहा सकते नबी दे मना करन दी अग तो टुरन तो, की ख्याल है शिया दा फिर अमल ठीक होएगा? दूजी बात है कि अगर कोई सुन्नी मुसलमान अजान पढ़न तो पहला पहला सूरह वाक़िया दी 3-4 आयतां पढ़ लैंदा है तो तुसीं भी आखोगे ये गलत है, मैं भी आखांगा ये गलत है। ठीक है, तुसीं उहनूं आंदे हो यार ए तू अमल गलत कीता है, सूरह वाक़िया दी पहलियां तू 3-4 आयतां पढ़ियां ने अजान पढ़न तो पहला पहला ये अमल कुरान हदीस दा नहीं। तुसीं पक्की गल उहनूं ये आखोगे। अगर तुहानू अगों ये कह देवे कि नबी तो साबित करो, नबी ने फरमाया होए कि अजान देने तो पहला पहला सूरह वाक़िया दी 3-4 आयतां नहीं पढ़नियां ते तां मैं रुकांगा, वरना मैं पढ़नियां ही पढ़नियां नहीं। तो तुसीं उहनूं क्या आखोगे यार बड़ा बेवकूफ है, बड़ा अहमक ते पागल है, वो जेड़ा काम नबी दे दौर च होया ही नहीं। ठीक है, असीं उहदे बारे किवें तुहानूं वहाईए कि नबी ने फरमाया होए कि यह काम जेड़ा है ना करो। इहदी मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा सूरह यासीन दी पहला 4-5 आयतां पढ़दा अजान देने तो पहला पहला तो तुसीं उहनूं आंदे हो जनाब यह अमल कुरान हदीस के मुताबिक नहीं, तो वह तुहानूं कोई यह कह दे कि जनाब तुसीं मैनूं नबी दी हदीस चों कढ के वहाओ, नबी ने फरमाया होए कि अजान देने तो पहला पहला सूरह यासीन दी चंद आयतां नहीं पढ़नियां ने। की ख्याल उहनूं वहा सकोगे? नहीं ना वहा सकोगे। अगर ना वहा सकोगे तो की ख्याल है वह अमल फिर ठीक होएगा? तुसीं भी आंदे हो गलत हो, मैं भी आना गलत है। इंज ये सैकड़े मसाला बन सकदियां ने। अगर कोई आदमी अजान देने तो पहला पहला 3 बार कुल होला उच्ची उच्ची पढ़दा है अजान तो पहला, तो तुसीं भी कहोगे गलत है, मैं भी कहूँगा गलत है। तुहानू वो बंदा कह देवे कि मौलवी साहब नबी दी हदीस चो वहा दवो, नबी ने फरमाया है कि अजान देने तो पहला पहला 3 बार कुल होला नहीं पढ़नी, तो मैं तां ना पढ़ांगा वरना मैं पढ़नी पढ़नी जे। जिवें तुसीं सानू आंदे हो नबी दी हदीस तो साबित करो, नबी ने मिलाद तो मना किया है, अगर मना वहा दोगे असीं मना हो
ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਵਹਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਹਾਓ। ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਗਰ ਵਹਾ ਦਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਵਹਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਵੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਬੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 3 ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹ ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨਾ ਵਹਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਪੜਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹ ਪੜਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਲ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਦੀਸ ਵਹਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜਹਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ, ਨਫੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਵਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਹਲੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਅਹਮਕ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਹਿਬਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਹਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਵਹਾ, ਤੋ ਆਖੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਵਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਅਹਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਫੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਫੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ, ਦਲੀਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਹਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਫੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਤੋਂ ਨਫੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਫੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਜਹਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ महबूब ਦੇ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਕਰਾਮੀ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਦਬ ਇੱਜ਼ਤ और एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए।